विद्येतियां श्रुतिरस्य विदो वदन्ति तामर्थपल्लवितशं रूपमुद्राम् मनन्यशरणं प्रपद्ये मनन्यशरणं प्रपद्ये दक्षिणास्य समारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्वया गुरुपरम्परा भवानी शंकराचार्य साष्टांग प्रणाम चित्रापुर गुरु परंपरा के सेवने यदि श्रेष्ठांक धा गुरु को साष्टांग प्रणाम पूर्ण auspicious Swami Ishwaranand Giri Ji Maharaja, who nurtured and protected me in the early tempestuous years of life of sannyasa. My pranams to the Sringeri Acharya, Jagadguru Shankaracharya, Swami Bharati Tirtha Ji Maharaj. Pranams to Swami Narayana Ashrama. Makshi Jayan, Bhapandra Devasa, Gori Yak Devasa. सगळ्यांगेल गुरुंगेल समाधी वसलो कुलदेवतांगेल दर्शन करून तांगळा वसलो तांगेल आशीर्वाद घेवन मागे शिराली आमच्या म्हणून अशी यात्रा चलली. Passing through the villages, Kalyanpur थे, Betterment थे, परिपंत वचन. नाव आज पंथी गेल्यान आड नावस्था थी. They have come from the villages, Makkalle. So that was a tremendous thing for me, an experience. Guru Karma Thampo Sana Thoda, Kashi Thayamgel Adi Guru Aila, Kashi ke Panch Lokani, Kitna Tapa Kelasta, Kitle Prarthan Kelasta, Tavani. We were sanctioned that grace, Guru Kripa. No, I felt it very intensely. आणि हम तुमचे एक सांगता ती गुरु कृपा मिळाली आजने के इट इज very very powerfully guiding our samaja. It is I have experienced it at every stage, at every step. तांगेल मार्गदर्शन आमकां आजून के आसता. गुरु तत्व म्हळ्यार जिथे गाठी विचार करचेस म्हाका तुम सांगात ईश्वरूची अनुग्रह करूयात न्ही ताका गुरु म्हणटात. आनी ते गुरु गेल्ले कधी करता संपर्क करूंक आमी शिकता. तो संपर्क करूंक म्हाका ह्या दिसांचो एक गीता एक श्लोक मेळ्ळो गीताचो. तशें मस्तकान वाचलें चिंतन केलें जाल्यार ह्या पंथाक तोच श्लोक पुनः पुनः मनांत येता आशिल्लो. दुसरे मंत्र येतालो श्लोक येतालो हाजी किती जोर आशिल्लो. सगळ्यांक करता आसा मन्मना भगवद्भक्तो मद्याजी नाम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते अभिजाने प्रियोऽसि मे. आज म्हाका कसलो एक अर्थ मेळ्ळा ह्या टायमार कसलो म्हाका एक्सप्रेस करूंक आसली म्हाजी प्रतिजाने प्रियोऽसि मे. ह्या पयलीं म्हाका दिसूंक सुरू जालें
शिवत्वनाथ सुवर्ण घालेल वारी दिसता एक कन्विक्शन आहे मगल प्रीती आंगेल प्रीती म्हणून गुरु या नव्हती आंगेल प्रीती इट्स अ very miserable love that we have. We are so crippled we cannot even have sustained bhakti. It is his love for us that prompts him to come. It is the Guru who says, it is not even Ishvara, it is the Guru who says, Ashkari to Ashkari, because I love you, Yosi me, you are dear to me, that is why I come. Tashi Guru Mantati. And if that Ashwasan Mayari, then we can go about doing sadhana. For Harami and Ailanti, Guru will Sandeep here, sir, that Tattva ek we must cling on to that. The Guru has said he will not desert us. The Guru has said he loves us and he will be with us, he will guide us. मागीरी अंगिल साधना है सत्य म्हणून भजन करून सुद्धा Guru Tattva will come in Vyavahara also. Corrections will come in Vyavahara. And in Tank Kutum you have to perceive the touch of the Guru. Two things, recognize and respond. Recognize the touch of the Guru in every situation and learn to respond to it correctly. This is an art. This is sadhana. Thank you. Sorry, mo regular. But you can't wait my life, so you can't. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಗೀತಂತ ಕರೆಸಿದ್ರು ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮೈ ಕೈ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ Now, Sanskrit mentality, Manmana Bhava. Think of me, Mayari, in all your thoughts, in all your transactions. Try to see one reality behind all perception. That is thinking of the truth, the Adhishthana. Mad-bhakto bhava. Mad-bhakto Mayari, when you recognize that one truth, confusions, dvait, settles down. So you begin to develop a love for that karma. Naturally, bhakti would consider. Strengthen that. Bhajan Surani, Anushthan Varane, Dhyana, Kali, Prarthana Chiti. Mad-bhakto bhava. Madhyachi. देवतावद्देशेन द्रव्यत्यागः यज्ञ म्हणतात हम कसले करताना कले दिसताना कले प्रयास करताना है तुमच्या खातीर शिवार्पणमस्तु तश करलो तुमगे प्रीती खातीर म्हणून कॉम्पिटिशन सुद्धा त्या एक लक्ष दवरून जाल्यार थर्ड इयर फोर्थ माम नमस्कुरु आणि तुझी देवाची वाणी करतात माम नमस्कुरु म्हळ्यार कंप्लीट शरणागत आणि accepting the Guru's touch. The Guru's touch will come as corrections initially. It will result in jnana, but initially sadhana also it will come as corrections. And it can be very fiery, it can be very painful. We must be ready for all the changes that he demands, the Guru demands. It's necessary, I think we can exalt in that POC made at the Lord has said that the Guru has said. मस्त परिश्रम पूर्ण हो या समाजात पूर्वजांनी हा मठ स्थापित केलेला सांगेल तपस्याने आणि शुद्ध ईश्वर आशीर्वादानेची आम्ही ही सांगेल भयंकर गुरुच्या तत्वाचे प्रचार झाला संचार झाला आम्ही आराधना करूया मेळ करूया the betterment of each individual of the समाज शेषवाग्याद्यमनापहारिणी नवं नवं स्पष्टसुवाक्यदायिनी ममैव जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भव प्रसन्ना पदनीजमेश्वरी ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪುರ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ವಸಂತಪುರ ಅಂತ ಇಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು
ಆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ರು, ನಾಮಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೆಸರಿರ್ತೇವೆ ಆ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಗಣೇಶ ವಿಲಾಸ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮನೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಸಂತಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಚಿತ್ರಾಪುರ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿನ್ನೆ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಿರುವುದು ಅಂದರೆ, ಚಿತ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಭವತಿ ಯದಶ್ವಮೇಧ ಸಮೃದ್ಧೈ ಏತತ್ ಕರ್ಮ. ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಕೆಲಸವು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕುಲದೇವತೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ, ದೈವಂ ಮಾರ್ಗರೂಪೇಣ ಅವರೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರು ಅಂತ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡಗ್ರಹಣಾದೇವ ನರೋ ನಾರಾಯಣೋ ಭವತಿ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ದಂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಯಿತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ. ಮಧ್ಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದವರು ಕೆಲಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತ ಗೋತ್ರಾಭಿವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೋತ್ರಾಭಿವಾದನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೋ ಆಯುಷ್ಮಾನೇ ರಮೇಶ ಶರ್ಮಾನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೋತ್ರಾಭಿವಾದನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತರ. ಈ ಉತ್ತರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ, ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ತುಂಡೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋಣ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಯಾವ ದಿವಸ ಮಾಡೋದು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆ ದಿವಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಸನ್ಯಾಸ ಆದಮೇಲೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠದವರಿಗೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಕುಲದೇವತೆ ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ಶಂಕರ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದ, ಸದ್ಯೋ ಜಾತನಾಗಿದ್ದ. ಸದ್ಯೋ ಜಾತ ಶಂಕರ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಶಂಕರನಿಗೆ ಇನ್ನೂ 400 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅಖೋರೂಪ ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಾರದಾಂಬ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ಸದ್ಯೋ ಜಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠ ಅವರ ಪರಿವಾರವನ್ನ ಶಂಕರ ಸುಖಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೇನೆ ಚಿತ್ರಂ ವಾ ಏತತ್ ಕರ್ಮ. ಈ ಚಿತ್ರಾಪುರದವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ, ಅದೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಡೋದನ್ನ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಥೇರ್ಥ ಮಾಡೋಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕರ್ಮ ಅಲ್ವೇ. ಇನ್ನು ಆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ಅವರು, ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಾರದಾಂಬೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆನಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಶಿಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು, ಗುರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರೇ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸಹಾನುಭವನತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಮಗನಾಗಿದ್ರು ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನ. ಅವನು ಬರೇ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಗ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕಟಪೆಯ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಂಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದವೇ ನಮಗೆ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಶ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂತ, ಎರಳವ ಶ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ, ಕ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ರ ಅಂದ್ರೆ 2, ಯ ರ
ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ಮಾಸ, ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಶಂಕರ ಶಬ್ದವೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 27 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶೇಷ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು 27, ಯೋಗಗಳು 27, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಾರೀಕು ಕೂಡ 27. ಆ ಗುರುವಾಣಿ ಮಹಾದೇವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮೇ. ಇನ್ನು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಂತಿದೆ, 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ 2, 7, 9 ಅಂತ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಅದೇ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಕ. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 11ನೇ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ 11 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಶಬ್ದವೇ ತೋರಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಕಡವೆ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚ ಅಂದ್ರೆ 6, ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಕಾರ 2, 6 2 8, ಸ್ವ ಅಂದ್ರೆ 1 9, ಪ್ರ ಅಂದ್ರೆ 2 9 2 11. ಏನು ಯೋಗಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಎತ್ತಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು, ಚಿತ್ರಂ ವಾ ಏತತ್ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸನ್ಯಾಸ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿನಃ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ಗುರುವಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಿರುತ್ತಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಕ್ಕಸಾಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಮೂಗು ಚುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾನಂತ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂಡದ ಮೇಲೆ ರುಂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ, ಕೆಲವರು ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರುಂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಗನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ಮೂಗು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಸುಂದರಕಾಂಡಲಾಗಿ ಅತಿನಾಶ ಅನಾಥ ತಿರಿನಾಶ ವಿನಾಶ ಎಷ್ಟೋ ಜಾತಿ ಮೂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಮೂಗು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಆ ಮೂಗಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಿಂದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುಣ್ಣದ ಬಟ್ಟನ್ನು ಹಚ್ಚು ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಬ್ಬಳದಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ವಜ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಹೇಳು. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಸನ್ಯಾಸ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸನ್ಯಾಸಸ್ತು ಮಹಾಬಾಹು ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ಮಯೋಗತಃ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಸನ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಮಾಘ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ಇವತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವುಗಲ್ಲ. ಯಜಮಾಂತ್ರಿ ಯಸ್ಮಾಚ್ಚ ಏನಚ ಯಥಾಚ ಯದಾಚ ಯಚ್ಚ ಯಾವಚ್ಚ ಯತ್ರ ಶುಭಾಶುಭಂ ಆತ್ಮಕರ್ಮ ತಸ್ಮಾಚ್ಚ ತೇನಚ ತಥಾಚ ತದಾಚ ತಚ್ಚ ತಾವಚ್ಚ ತತ್ರ ವಿಧಾತೃವಶಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಗ ವಿಧಾತೃವಶವೇನ ಮನುಷ್ಯನ ವಶಾದ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಪರಮ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರವನ್ನು ಅಳಿಸಬಲ್ಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹರವರುಷ್ಟೇ ಗುರುಸ್ತ್ರಾಕ. ನೀನ್ ದರಿದ್ರನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ದಾರಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಗುರು ನೀವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದಿದೆ. ಅಶೇಷ ವಾಕ್ಯಾದ್ಯ ಮಲಾಪಹಾರಿಣಿ ನವಂ ನವಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುವಾಕ್ಯನಾಯಿನಿ. ಅಂಥ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಸರಸ್ವತಿ ನೀನು ಮಮೈವ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಸ್ವರಂಗ ನರ್ತಕಿ, ನನ್ನಾಗಿ ತುಳಿ ಕುಣಿದಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಮಂತ್ರ. ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾರು ನಾಲಿಗೆ ತುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡ್ಬೇಕು? ಅವರ ಭಕ್ತರು, ಅವರ ಆರಾಧಕರು, ಆರತಿ ತೀರ್ಥರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ
सरस्वती स्वार्थसमन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्का नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिम् शरदिन्दुविकासिमन्दहासाम् स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरी मुखाजे ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹೇಳೋ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗುರುವನ್ನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕು